БРЭЛ Латвия переключилась с российской и белорусской энергосистем на свою единую европейскую. С какими вызовами безопасности это связано еще, быть может, связано? Об этом и не только поговорим сегодня с нашим утренним гостем в студии Домской площади. Рад приветствовать министра внутренних дел латвийского государства Рихарда Козловскиса. Доброе утро. Лабрīt. Лабрīt. От первого лица. Итак, главный вопрос. Об этом мы уже говорили буквально 10 минут назад с вашим коллегой, господином Мелнесом, министром климата и энергетики. О технической стороне отключения от БРЭЛ обстоятельно и понятно буквально все минувшие выходные. Не только говорили энергетики и эксперты, а насколько большим вызовом это стало для структур Министерства внутренних дел Латвии. Kopumā es teiktu, ka bija pamats bažām, ņemot vērā šo ģeopolitisko situāciju un pašu notikumu, ka mēs gājām prom no šīs Krievijas-Baltkrievijas sistēmas uz Eiropas neatkarīgo. Līdz ar to, protams, visi dienas strādāja pastiprinātā režīmā. 724 bija izveidoti operatīvās vadības centri, notika pastāvīgs informācijas aprits monitorings arī, un situācijas, protams, arī iesaistīta bija arī NBS zemesardze, tā kā kopumā daudz spēku veltījām, bet arī līdz šodienas rītam var teikt, ka faktiski viss ir norisinājies bez incidentiem, un mums arī tehniski ir sekmīgi šis pārslēgšanās process noticis. Tad kopumā es varu vērtēt tikai pozitīvi, protams. Как говорит глава Министерства внутренних дел, действительно был накануне повод для опасений, особенно в контексте нынешней геополитической ситуации, и то, что отключение происходит именно от российской и белорусской энергосистем. Все службы МВД и не только было упомянуто, в частности, Земесардзе, работали в эти минувшие выходные в режиме 24/7, то есть круглосуточно. Ну и самое важное, это то, что до этого часа, до этой минуты не произошло никаких инцидентов. Скажите, а в какой степени вот эти вызовы безопасности в отношении энергетической системы, да и вообще так называемой критической инфраструктуры в Латвии могут сохраняться в дальнейшем? Es domāju, ka jebkurā gadījumā šāda iespējama apdraudējuma būs. Tas, ka 3 dienu procesā mēs spējām nodrošināt mūsu objektu drošību, nenozīmē, ka mēs tagad varam teikt, ka viss beidzies. Būsim reāli. Karš Ukrainā turpinās, hibrīda karš turpinās. Līdz ar to skaidrs, ka es domāju, ka tāds varbūt pirmskara režīms kritiskajai infrastruktūrai vairs nav iespējams. Līdz ar to skaidrs, ka pastāvīgi notiek drošības uzlabošana pie šiem objektiem. Domāju, ka viens arī, protams, no izaicinājumiem, kas mums ir un kur ir jāspēj kopumā iegūt pēc iespējas modernākie līdzekļi, tas ir šis drona apdraudējums, tā ir realitāte. Bet kopumā es teiktu, ka visi, kas mums ir šie objekti, būs pastāvīgi jāuzrauga un jāsargā. Как говорит министр, ситуация такова сегодня, что эти объекты критической инфраструктуры нужно сейчас охранять, и эта тенденция будет продолжаться. И то, что все службы 3 дня обеспечивали бесперебойную безопасность, не означает, что может быть в будущем. Скажите, а можем ли мы прийти к тому, что на каких-то участках линий электропередач могут появиться камеры, видеонаблюдения, какие-то другие технологические объекты? Об этом сейчас думается, об этом говорится? Es teiktu tā, ka Valsts drošības dienas, kas atbild arī par lielu daļas mūsu kritiskās infrastruktūras aizsardzību, ļoti regulāri veic gan situācijas monitoringu, gan strādā ar dienestiem, fiziskās apsardzes dienestiem. Tā kā šis ir pilnīgi noteikti paša arī, protams, kritiskās infrastruktūras valdītāja vai īpašnieku pienākums. Sekot līdzi un attīstīt savas drošības, sevišķi šodien, kad arī, kā jūs precīzi pieminējāt, viedās tehnoloģijas, tas ir viens no primāriem, uz ko ir un kam ir jāveltī līdzekļi. Tā kā pilnīgi noteikti, jā.
Умное оборудование, видеокамеры и так далее, это, несомненно, хорошо, это нужно будет использовать, и это, как отмечает господин Козловский в нашей студии, обязанность энергетиков. Еще одна составляющая этого вопроса — дезинформация. Средства массовой информации накануне очень много подробно рассказывали и разоблачали откровенные фейки, ложь в социальных сетях, рассказывали о листовках в рижских лифтах, где призывали чуть ли не питьевой водой запасаться. Это звенья одной цепи или это совпадение? Так много такой дезинформации. Nu, par sakritībām, protams, ir dzirdēts, bet tik daudz sakritību droši vien vienlaicīgi nav. Skaidrs, ka bija arī tādā, es teiktu, no tā kaitējuma caur šādu dezinformāciju censties izdarīt, varbūt cilvēks pakļaut nedrošības sajūtai primāri, ja, bet pilnīgi noteikti tam nebija pamata. Un jāzīst, ka šī metode tiek izmantota un visticamāk arī tiks, jo ātrums, ar kādu izplatās šī dezinformācija, ir milzīgs. Te es varu tikai aicināt sabiedrību vēlreiz vērtēt un pirms izplatīt tālāk, tomēr censties pārliecināties pie oficiāliem avotiem par viņas atbilstību. Появляется такая сомнительная информация, призыв министра оцениваете, думайте, обращайтесь к официальным источникам информации. Таких больших совпадений в отношении того, что мы видели накануне этого отключения, не может быть. И этот метод используется недоброжелателями, очевидно, будет использоваться и далее, отмечает наш собеседник. Этот год, 2025, год выборов в местное самоуправление. В предыдущие годы и ваши коллеги, и вы, в том числе, и эксперты, отмечали очень низкий интерес к выборам извне, опять-таки, со стороны недоброжелателей. То ковид был, то начало активной войны в Украине. Как вы сейчас оцениваете риски дезинформации и вмешательства извне? Es teiktu, daudz droši vien tomēr lielāku, varētu teikt, līmenis dot apdraudējumam. Jo, kā es minēju, pagājušajā gadā Krievijas puse sāka īstenot konkrētas sabotāžas aktus, jau kas līdz šim nebija. Līdz ar to es, zināmā mērā, pat kaut kur iekšēji pārliecināts, ka jebkura tāda iespēja, kur mēs dosim, arī ne tikai varbūt fiziski, bet tieši, kā jūs minējāt, dezinformācija, šādas metodas pilnīgi noteikti tiks izmantotas. Par to es tā kā esmu pārliecināts. Сейчас министр, вы тоже это слышали, видит чуть больший уровень угрозы в этом отношении, особенно в контексте упомянутых случаев саботажа со стороны России. Вопрос о том, что сейчас ваши коллеги с полиции безопасности накануне выразили буквально обеспокоенность большим числом поездок жителей и граждан Латвии в Россию и Беларусь. Очень подробно об этом рассказывали, что касается связанных с этим рисков. Финляндия закрыла свою восточную границу и, во всяком случае, пока понятно, что не намерена открывать ее в обозримом будущем. Возможно ли гипотетически предположить, что что-то такое могут сделать и страны Балтии, Латвия? Jā, var. Somija to izdarīja tādēļ, ka Krievijas puse atklāti īstenoja šo nelegālās robežu čērsošanas spiedienu tieši robežu čērsošanas punktos. Tāda taktika netiek piekopta nekur, bet tika izmantota Somijā tieši masveidā. Somijas puse pieņēma likumu, kas dod tiesības neizskatīt patvērumu pieteikumus, ja šāds spiediens tiek organizēts, bet šis likumprojekts vēl nav iedzīvināts, tādēļ, ka Somija tur robežas ir. Līdz ar to tas ir tāds apdraudējums. Tā kā es domāju, ka katrai valsts savu specifiku, un kopējais izaicinājums mums ir kopējs. Mēs pierādījām to, ka mēs varam ātri noreaģēt, slēdzot arī 23.
gadā šo robežu kontrolas punktu, tad, kad Krievija pielēma, ka Ukrainas piederīgie varēs pārvietoties tikai caur vienu kontroli. Tie bija daži punkti, bet ja mēs runājam kopumā par robežu? Kopumā par robežu, tad mums ar Baltkrieviju ir viens robežu kontrols punkts pašlaik, un ar Krieviju faktiski divi. Jā. Līdz ar to skaidrs, ka te ir un jāvērtē tas. No drošības aspekta, ja būs kāds apdraudējums, mēs esam gatavi to izdarīt ne pat dienu laikā, bet stundu laikā. Mums jau atliek ierakstīt datumu un laikу. Как говорит министр, да, такая возможность существует, и в случае угроз безопасности странам Балтии или отдельно взятого латвийского государства такой шаг можно будет предпринять в течение, если не дня, то, во всяком случае, нескольких часов. То есть поездки в Россию и Беларусь в этом контексте приобретают особенные риски, да? Es teiktu, jā, skaidrs, bet kopumā, ja mēs pavērtējam varbūt mūsu piederīgo valsts izbraukšanu, bet arī tomēr salīdzinoši ar Igauniju, Lietuvu, mūsu valstī iebrauc 10 reizes mazāk Krievijas pilsoņu nedēļā nekā tur. Mēs runājam par simtiem, tur ir 1000. Tā kā es teiktu, ka tāds zināms līdzsvars ir, bet skaidrs, ka pašlaik nav tāda normatīva akta, kas aizliegtu fiziskām personām izbraukt uz trešām valstīm, bet, manuprāt, tiešām drošības dienests ir ļoti daudz un diezgan apjomīgi informējis mūsu sabiedrību par šiem riskiem. Es domāju, es tikai vēlreiz varu pateikt to, ka šādi riski pastāv un arī aicināt tomēr atturēties no šiem braucieniem, bet es zinu, ka daudz ir ne tikai varbūt tādi kaut kādi komercbraucieni, bet skaidrs, ka ir radi, tā ir realitāte, bet tomēr to līdz minimumam. Таков призыв главы МВД господина Козловскиса. 3 минуты в нашем распоряжении еще остается. Несколько вопросов. Недавний футбольный матч нидерландского Аякса в Лиге запомнится многим, и не только потому, что наша команда тогда убедительно выиграла, сенсационно обыграв голландцев, но и благодаря, в кавычках, выходкам, бесчинствам футбольных фанатов. Какие выводы сделала из этого МВД? Es teiktu tā, ka jāsaka, līdz šim brīvs piemineklis tika ierobežots tikai 16. martā. Tā izteikti. To, ka pienāks laiks, ka tas būs jādara arī sporta svētku laikā. Protams, tas ir bēdīgi, bet tas ir fakts. Un visticamāk, mums gaida priekšā vēl valstis un izlašu līmeņa spēles, kur potenciāli riski ir augsti. Līdz ar to skaidrs, ka tas ir un tas secinājums ir izdarīts. Par taktiku, kāpēc tā vai šādā vai savādāk esam daudz runājuši. Bet kopumā gribu teikt vēlreiz, ka šajā pasākumā un plānā un sagatavošanas darbos dalību tiešā veidā ņēma Holandas pārstāvji policijas. Un tieši arī viņi šādu taktiku rekomendēja. Protams, vienmēr var labāk, bet kopumā es gribētu teikt, ka joprojām mēs runājam Latvijā par vairāk šajā gadījumā tiešām tādu emocionālu, vērtētu pārdzīvojumu, ka šādi fani darbojās. Bet salīdzinot ar tām nekārtībām, kas reizēm mēdz būt citur, ja? Sākot ar mašīnu dedzināšanu, fizisku izreikināšanos, līdz ar to tas bija tas galvenais mērķis, un joprojām tāds ir. Un kopumā teikšu, mēs Latvijā tomēr pašlaik varam teikt, ka salīdzinoši ar tepat kaimiņiem mēs esam vēl ļoti labā ситуация. По сравнению с соседними государствами, где порой футбольные фанаты бесчинствуют, поджигают машины, мы находимся в более лучшей ситуации, говорит глава Министерства внутренних дел Латвии. Но если до сих пор памятник свободы ограждали в основном 16 марта, то, увы, существует предположение, что впредь такое может происходить чаще и в контексте спортивных событий. Увы, добавил господин Козловский. И последний вопрос, заходя в студию, когда я спросил, каково в целом ваше настроение, вы сказали, что если бы не ужасный случай в конце недели в Прявниках, где в многоэтажке произошел несчастный случай, где застрелили 2 несовершеннолетних людей, ваше настроение было бы немного иным. Прокомментируйте эту ситуацию, какими будут последствия, что дальше. СМИ уже много рассказали, многое о том, буквально почему это произошло. Причина неправильная попустительство при хранении оружия, кто это совершил, какие выводы делает МВД и что дальше?
Primāri es gribētu teikt, ka kopumā šie noteikumi, kas regulē ieroču apriti, mums ir samērā stingri. Te es teiktu, runa tiešām ir, jo jebkurus likumus un noteikumus var pārkāpt. Un te ir jāvērtē, kas arī tiek darīts. Kā mēs zinām, mums ir 2 krimināla likuma panti, pēc kuriem ierosināts process. Viens ir attiecīgi šis nonāvēšana aiz neuzmanības, otrs ir par glabāšanas noteikumu pārkāpšanu. Tāpēc arī procesu, par cik šis ir PMLP darbinieks, veids un izmeklē IDB. Uzdevums, protams, ir maksimāli ātri to izdarīt, lai sabiedrībai sniegtu pilnu informāciju. Es teiktu, pirmšķietam tas tomēr ir bijis, protams, saistīts ar nevērību un šo traģisko, traģēdiju, kas ienāk uz ģimenēm. Pateicos par jūsu laiku. Paldies, ka atradāt iespēju un bijāt kopā ar mums шeit Латвийс Радио 4 студии. Vislabāk! Большое спасибо нашим утренним гостям. Сегодня был министр внутренних дел Латвийского государства Рихардс Козловскис от партии Jaunā Vienotība, Новое единство. Напомню, что это, так же, как и многие другие большие утренние интервью нашей программы, позднее смотрите видеоверсии. Заходите в YouTube, наш канал Латвийское радио 4, смотрите, оставляйте комментарии, делитесь. Домская площадь. С добрым утром!